नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने झोंडियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2U2 सिखर सम्मेलन दौरान सहकारिता के मॉडल को अपनाने का सद्दा दिता। सम्मेलन के पहले दिन का एजेंडा खुराक सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा ते केंद्रित रहा। सेहत मंत्रालय वालों देश की बालग आबादी को कोविड वैक्सीन की मुफ्त एहतियाती खुराक देने लई 75 दिना विशेष मुहिम अज तो शुरू। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि लोक सभा सकत्रेत वालों किसी भी शब्द ते पाबंदी नहीं लगाई गई। पटियाला अदालत ने कबूतरबाजी के मामले च गायक दलेर मेहंदी नूं 2 साल की सज़ा सुनाई। विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना नगर सुधार ट्रस्ट के 3 कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत लैंदियां रंगे हत्थीं गिरफ्तार किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया, इजराइल, UAE ਅਤੇ USA I2U2 फ्रेमवर्क के तहत ऊर्जा, सेहत, वातावरण, पानी ਅਤੇ पुलाड़ के खेतर में सरमाएकारी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ रल मिल के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने I2U2 वर्चुअल ਸਿਖਰ सम्मेलन ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ ਕਿਹਾ कि इन्हां मुल्कां ने पहले ही सम्मेलन तो हाँ पक्की एजेंडा स्थापित किया है ते मानवता की भलाई ਲਈ राष्ट्रां ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे मैंबर मुल्क खुराक सुरक्षा ਨੂੰ यकीनी ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ विकास ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ रफ्तार देने ਲਈ आलमी पद्धर ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। उन्हां दस्सिया कि कई खेत्रां 'ਚ ਸਾਂਝੇ प्रोजेक्टां ਨੂੰ चिन्हित किया गया ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ रोड मैप बनाया है। प्रधानमंत्री ने आलमी पद्धर ਤੇ अणकियासियां चुनौतियां ਨਾਲ नजिठण ਲਈ सहकारिता ਦੇ मॉडल ਨੂੰ अपनाਉਣ ਦਾ सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ्स, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। I2U2 का पहला सिखर सम्मेलन खुराक सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा ते केंद्रित रहा। मीटिंग मगरों जारी किए गए सांझे बयान मुताबिक इन्हां खेतरां 'च लंबे समय के नवीनताकारी साधनां ते चर्चा की गई। UAE वालों समूचे भारत में $2 बिलियन की सरमाएकारी नाल फूड पार्कां की एक लड़ी स्थापित की जाएगी, जिस 'च नमूने दीआं जलवायु तकनीकां की वरतों की जाएगी। भारत वालों इन्हां प्रोजेक्टां लई ढुकवीं जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी ते किसानां नूं इन्हां पार्कां नाल जोड़िया जाएगा। अमरीका ते इजराइल के प्राइवेट सैक्टर नूं मुहारत प्रदान करने लई सद्दा दिता जाएगा। ये सरमाएकारियां दक्षिण एशिया ते मध्य पूरब 'च खुराक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण ते फसल उत्पादन नूं वधेरे करन विच मददगार साबित होणगीआं। इस तों इलावा I2U2 ग्रुप गुजरात विच 300 मैगावाट की समर्था वाला पौण ते सौर ऊर्जा वाला प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा। इस सम्मेलन च इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लेपिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी भाग ले रहे हैं। कानफ्रेंस का अज दूजा ते आखिरी दिन है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों 75 दिन विशेष टीकाकरण मुहिम अज तो शुरू की जा रही है, जिस तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों विखे 18 तो 59 साल के योग लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन दीआं मुफ्त एहतियाती खुराकां दित्तियां जाणगीआं। केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों बीते दिन इस विशेष मुहिम को प्रवानगी दी गई सी। देश की आज़ादी के 75वें वरे नूं समर्पित आज़ादी का अमृत काल तहत इस मुहिम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार वालों 18 साल तो बाद उम्र के सारे बालगां नूं कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक मुफ्त देने की आम लोगों ने शलाघा की है। रूपनगर च साडे पत्रकार अवतार सिंह कंबोज ने इस बारे आम लोगों नाल गलबात की, जिन्हां सरकार के फैसले का स्वागत करदिआं कहा कि इस नाल समाज होर सुरक्षित बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ऐसी ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਗ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਰਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਦਰਭ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 1954 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ BEE ਨੇ MSME ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਂਡਰ ਇੰਟਰਫੇਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। DIC ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ
2018 ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੂਥ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਣ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ 2022 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ, ਹੋ ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ, ਹੋ ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ। ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੇਤਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 49 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ 4 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 39ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 146 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸ ਟੌਪਲੇ ਨੇ 6 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।